सरकार इस मोर्चे ਨੂੰ फेल करने वास्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ अपना रही है। कभी क्लीन ऑपरेशन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ है, कभी कोरोना ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ 4-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ट्रैक्टर ट्रालियां लैके आउणगे। जिहड़ी राजनीतिक जमीन ते बैठ के ये सरकार झूटे लै रही सी, वो राजनीतिक जमीन उन्हां लोकां ने जिन्हां ने इन्हां नूं झूटे लैण वास्ते उपर बिठाया सी, उन्हां ने पिछे खिच ली। पंजाब सरकार नूं इक गल दसनी चाहुंदा कैप्टन साहब नूं कि इन्हां नूं रोकण दी कोशिश ना कीती जावे। जेकर तुसीं इन्हां नूं रोकण दी कोशिश कीती, जो संघर्ष अज दिल्ली दीआं बरूहां ते लगा होया वो किते पंजाब दे विच ना शुरू करना पै जावे, तुहाडे मोती महल जिहड़े घेरने ना पै जाण। पूरे दुकानदारां नूं नाल लैके शहरां दे विच एक मार्च कढिया जाएगा और इस लॉकडाउन नूं तोड़िया जाएगा, दुकानां खलाईआं जाणगीआं। सारे देशवासियों नूं मैं इस मोर्चे बारे दसना चाहुंदा जो ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, टिकरी बार्डर, पलवल बार्डर ते होर बार्डरां ते लगा होया आ। अज 161वां दिन जिहड़ा हो गया सानू इन्हां दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठियां होयां नूं, और मोर्चा पूरा पहले दिन तो चढ़दी कला च सी, चढ़दी कला च है ते चढ़दी कला च रहेगा। आउण वाले समय दे विच भी पूरा चढ़दी कला दे विच रहेगा। वीरो, इस मोर्चे संबंधी असीं गल करदे हां। सरकार इस मोर्चे नूं फेल करन वास्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ हथकंडे अपना रही है। कभी क्लीन ऑपरेशन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ है, कभी कोरोना ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि साडे जिन्ने भी किसान वीर 4-4 गड्डियां दे विच आउणगे, ट्रैक्टर ट्रालियां लैके आउणगे। जिस तरह पहलां टैंपू ट्रैवलां आउंदियां सी, उस तरह वो वापस आउणगे। और इत्थे मैं पंजाब सरकार नूं एक गल दसनी चाहुंदा कैप्टन साहब नूं कि इन्हां नूं रोकण दी कोशिश ना कीती जावे, क्योंकि जेकर तुसीं इन्हां नूं रोकण दी कोशिश कीती, जो संघर्ष अज दिल्ली दीआं बरूहां ते लगा होया वो किते पंजाब दे विच ना शुरू करना पै जावे, तुहाडे मोती महल जिहड़े घेरने ना पै जाण। इस करके असीं सरकार नूं अपील करदे हां कि तुसीं किसानां दा इहो जिहा पंगा ना लिओ, इन्हां नूं किसी तरह की रोकथाम जिहड़ी ना लाई जावे, क्योंकि पिछे किसानां दे विच यही भ्रम पैदा हो गया कि रास्ते दे विच चैकिंग हो रही है, रास्ते दे विच रोकिया जा रहा है। वीरो, इस तरह की कोई गल नहीं। तुसीं निधड़क हो के इन्हां मोर्चों के विच आओ। जे गल करदे हां करोना दी, 1 साल पहलां भी करोना साडे देश दे विच आया सी, और सरकार तो अज तक पुख्ता प्रबंध जिहड़े करोना नूं लैके नहीं होए। इस वार तां ऑक्सीजन की घाट इन्नी क पै गई है कि ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही। होर तां होर जिथे साडा मजदूर भाईचारा, दुकानदार भाईचारा ते साडे आम जिहड़े फैक्ट्रियां च काम करते लोग आ जां अपना बिजनेस करते जो लोग आ, वो बड़ा आर्थिक मंदहाली का शिकार हो रहे आ। क्योंकि 1 साल पहला जदों करोना आया सी, उस मंदहाली का शिकार होए लोग अज तक भी पैरों ते नहीं आए। ये तां रीसां करते आ बाहरले विदेशों दियां। विदेशों दे विच उन्होंने पूरियां सहूलतां दित्तियां होईयां। जे लॉकडाउन लगाया तो जिन्नी उन्हां दी तनख्वाह सी, जो पे करते सी उन्हां नूं उस तो डेढ़ गुणा वध के जिहड़ा है उन्हां नूं पैसे दिते, घर बैठिਆਂ नूं पैसे दिते, सहूलतां दित्तियां। पर इत्थे सरकार आत्म हत्या करन वास्ते साडे गरीब भाईचारे नूं, आम वर्ग के लोकां नूं मजबूर कर रही है। जो डंग दे डंग कमाई करके अपना पेट पालदे आ, अज दुकानां बंद करके, अज बाजार बंद करके, अज कारोबार बंद करके इन्हां नूं आत्म हत्या बल धक्कण का इशारा जिहड़ी सरकार कर रही है। वीरो, एक गल दसनी चाहुंदा कि साडी संयुक्त किसान मोर्चे वालों साडियां 32 किसान जथेबंदियां वालों कल असीं एक मीटिंग कीती है।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਵਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਗਵਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਲਗਵਾਓ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 1-2 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਈ ਔਰ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਸਾਡੀ ਯੂਪੀ ਆ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ 2 ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਆਹ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ 4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦਾ ਕੋਰਾ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਆ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, 1960 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਬੋਰਾ ਜਿੱਥੇ 1150 1200 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਆਇਆ 1700 ਰੁਪਏ 1750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਵੀਰੋ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ C250 ਪਲੱਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਔਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਲ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।